Good morning students. Sri Vidya Bharati Metric High Secondary School YouTube channel 11th Cell Biology. In previous video we have seen the different kind of microscope and then cell theory, then protoplasmic theory, and then the nature of the protoplasmic theory. Now let's see the cell structure and then cell shapes. All individual cells and then tissues, there are gradually various in size and then shape, then different kind of the functions. So the group of cells, single cell and then group of cell to form the structure of tissue. More number of tissue together unit of the organ. The group of organ, it related to the function of organ system. The entire organ system to organize to the entire plant body and then organization. In this different kind of the cell to attend the different kind of the functions. So all organism it's said to be a more number of cell and then tissues. This is a basic in nature of the cells. Now there are shape of the cells in various kind of cells and then tissue to form the different kind of shape of structures in the individual unicellular organism and then multicellular organism itself. In bacteria, the cell shape is vary from, there are different shape, cocci, bacilli, spirali and then libriforms. So rectangular shape of the cell are rod shaped and round shaped cells are cocci. In virus, the shape of the cells, they round in shape or mean hexagonal in positions. They have a T-shaped cells. In fungi, they globular and then elongated cylindrical shape of the structure. The fungi in vary size and shapes. And then variety of reproductive spores. In plant and animals, they vary in shape according to the cell size. They have a parenchyma, mesophyll, palisade, tracheids, fiber, epithelium cells, and then etc. The cells are different kind of the shape. You see the diagram, the size of the cell, the longest cell of orchids. Orchids oda X shape 150 micrometer, அதாவது 15 சென்டிமீட்டர். நம்மளோட ஒரு கை அளவு, ஒரு உள்ளங்கை அளவுக்கு வரக்கூடிய எக் சேஃப் ஆஸ்ட்ரிச்சோட எக். இட் இஸ் a very largest cells. The special, this is a single cell. இது எல்லாமே ஒரு செல்லால் ஆனது. Very smallest cell is a mycoplasma. There are a 0.3 நியூ அளவு இதோட இருக்கும். இப்போ smallest cell, longest cell பார்த்தோம், largest cell பார்த்தோம். Longest cell அப்படின்றப்ப nerve cells. They are a 100 சென்டிமீட்டர். இதோட அளவு என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 100 சென்டிமீட்டரில் இதோட அளவு இருக்கும். ஆஸ்ட்ரிச்சோட நர்வ் செல்லோட அளவு வந்து 100 சென்டிமீட்டரில் இருக்கும். Then blue green algae. The cell is 1 to 60 nanometer. Then plant cell can 100 newer. Chicken egg cell 65 millimeter length இருக்கும். So the view of the ultramicroscopical and then centrifugal. In RUBC, the cell size is 7 to 8 millimeter அளவு இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் த செல்ஸ். ஏன் இந்த பிக்சர் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கப்ப எல்லோரும் நினச்சிட்ருக்கோம் செல் அப்படின்றது எல்லா செல்லும் ஒரே மாதிரியான அளவு தான் இருக்கும், ஒரே மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் தான் அட்டன் பண்ணும் அப்படின்ட்டு. அப்படி கிடையாது. ஒவ்வொரு செல்லும், ஒவ்வொரு ஆர்கனில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லும் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் த செல் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பேரன்கேமா, காலன்கேமா செல், மீசோஃபில் செல், பாலிசேட் செல், ட்ரக்கீஸ், வெசல்ஸ் அண்ட் தென் ஃபைபர்ஸ். திஸ் இஸ் ஏ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் த செல். ஸோ மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது ஸ்மாலஸ்ட் செல் மைக்கோபிளாஸ்மா 0.3 millimeter அளவு இருக்கும். தென் ஆஸ்ட்ரிஸ் வந்து 150 millimeter,
then longest cell, nerve cell 100 centimeter. So there are different kind of and shape of the cells. Then type of the cells. On the basis of cellular organization and nuclear characters, ஒரு செல்லோட அமைப்பு மற்றும் அதில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸை பேஸ் பண்ணி பிளான்ட் செல் எல்லாமே டிவைட் பண்ணும்போது ப்ரொகேரியாட், மீசோகேரியாட் அண்ட் தென் யூகேரியாட் அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணுறோம். மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரொகேரியாட் அப்படின்றது இட் இஸ் ஏ ப்ரிமிட்டிவ் அண்ட் தென் மீசோகேரியாட் அப்படிங்கிறது இன்டர்மீடியேட், தே ப்ரொகேரியாட் அண்ட் தென் யூகேரியாட். Then eukaryote அப்படிங்கிறது true nucleus, it is a U means true. Now the prokaryote, pro means it is a primitive, karyon means nucleus. The organism which primitive nucleus, எந்த ஒரு உயிரினத்துக்கு நியூக்ளியஸ் வந்து primitive, அதனால் primitive nucleus, advanced nucleus அப்படின்னா nucleus அப்படின்றதுல surrounding the layer, overall envelope, nucleus, the structure, nucleoplasm, nuclear membrane, nucleolus, nuclear envelope, reticulum, இது எல்லாமே சேர்ந்தது ஒரு நியூக்ளியஸ். இதில் நியூக்ளியோலஸ் அப்படி இதை மட்டும் இருந்துச்சுன்னா வித்தவுட் செல் மெம்பரைன் பவுண்டட் த ஆர்கனல்ஸ் ப்ரொகேரியாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். த டிஎன்ஏ லைஸ் இன் நியூக்ளியாய்டு விச் நாட் பவுண்ட் பை த நியூக்ளியர் மெம்பரைன். நியூக்ளியாய்டு மட்டும் இருக்கும், அதை சரௌண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியாய்டு மட்டும் இருக்கும், அதை சரௌண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் ப்ரிமிட்டிவ் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். This is a primitive level of the nuclear material. The DNA contain a DNA, RNA, protein. It present in a nucleus. DNA ல நமக்கு இருக்கக்கூடியது 3 parts. ஒன்று நைட்ரஜன் பேஸ் அண்ட் தென் பாஸ்பேட். நைட்ரஜன் பேஸ் இருக்கும், பாஸ்பேட் இருக்கும், சுகர் இருக்கும். ஓகேவா? ஒவ்வொரு டிஎன்ஏவும் ஆர்என்ஏ எல்லாமே ரெண்டுமே ஜெனட்டிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ். ப்ரோட்டீன், டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ அப்படின்றது நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடியது. இந்த ப்ரோட்டீனில் அமினோ ஆசிட் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீனை ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்னு சொல்லுவோம். அமினோ ஆசிட் கரெக்டான இல்லாத வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நான் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ டிஎன்ஏ வந்து வித்தவுட் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் இல்லாத நாட் வெல் டெவலப்டு ப்ரோட்டீன் இருக்கக்கூடியது தான் ஹிஸ்டோன், வித்தவுட் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்னு சொல்லுவோம். ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் இருந்துச்சுன்னா ஒரிஜினல் டிஎன்ஏ அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த டிஎன்ஏல வந்து வித்தவுட் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் தான் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் பாக்டீரியா, ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே, மைக்கோபிளாஸ்மா, ரிக்ஷியா, ஸ்பைரோக்சியா, இவங்க எல்லாமே எதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ப்ரொகேரியாட்டுக்குரிய எக்ஸாம்பிள். தென் யூகேரியாட், அப்புறம் மீசோகேரியாட் பார்ப்போம். Prokaryote, mesokaryote and then eukaryote. The eukaryote, the intermediate of the pro and eukaryote தான் mesokaryote. So prokaryote பார்த்தாச்சு and then eukaryote பார்த்ததுக்கப்புறம் mesokaryote பார்ப்போம். Eukaryote, the organism may have true nucleus. அங்கே வந்து the organism it is a primitive nucleus. Pro means primitive, karyon means nucleus, U means true, karyon means nucleus. DNA is associated with the histone protein. Anga the DNA it associates the non-histone protein. The membrane bound organelles are present, but prokaryote the membrane bound organelles are absent. Few organelles may have risen in endosymbiotic. இதில் இருக்கக்கூடியது இங்கே இருக்கக்கூடிய சில நுண்ணுயிர்கள் எல்லாமே மைக்ரோப்ஸ் எல்லாமே மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே சிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷன் வச்சுருப்பாங்க. ஒரு செல் இன்னொரு செல்லில் இருந்து தான் உருவாகி இருக்கும். அதுதான் திஸ் இஸ் ஏ சிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷன். ஒரு செல் இன்னொரு செல்லுக்குள்ள இருக்க மாதிரி இருக்கக்கூடியதான் symbiotic association. It present in a eukaryotic members only, which is all cell living inside another cells. Endosymbiosis ஒரு செல் மூலமா ஒரு உள்ள வந்து ஒரு செல் உருவாச்சுன்னா அந்த செல்லேருந்து இன்னொரு செல் இருக்க மாதிரி ஒரு செல்லேருந்து தான் இன்னொரு செல் உருவாகின மாதிரி எல்லாமே ஒரே பேக்குள்ளே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த வாழ்க்கை முறைக்கு பேர் தான் எண்டோசிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். The organelle like for example mitochondria, chloroplast well support this theory. ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பிளான்ட் செல் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா அவுட்டர் லேயர் வந்து செல் வால், இன்னர் லேயர் செல் மெம்பரைன், தென் சைட்டோபிளாசம் இருக்கும். அதர் செல் ஆர்கனல்ஸ் ஆர் present in a cytoplasm.
The nucleus contain a genetical material. I mean chromosome அப்படின்றது நியூக்ளியஸ்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் குளோரோபிளாஸ்ட்லையும் மைட்டோகாண்ட்ரியாலையும் நியூக்ளியஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த குளோரோபிளாஸ்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கனால இவங்களே தனி செல் ஆர்கனைஸ். ஸோ இட் இஸ் ஏ செமி அட்டானமிக் பிளான்ட் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு செல்லுக்குள்ளே இருக்கனால செல்லுள் உள்ள ஒரு செல். ஸோ திஸ் இஸ் ஏ எண்டோசிம்பயாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு நீட் கொஷின், நல்லா தரவாக பார்த்துக்குவோம். ஏன் எண்டோசிம்பயாட்டிக் சொல்லணும் யூகேரியாட்டிக் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆல் செல் ஆர்கனைஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த இன்சைட் ஆஃப் அவர் செல் வால். ஸோ த different kind of the cells. For example, chloroplast and mitochondria, there are semi-atomic body. So in these cells are present in a cytoplasm. So these are cell organelles. In the cell organelles are inside of the cell. So it is a endosymbiotic. So only the theory example of mitochondria and then chloroplast. The theory of endosymbiotic theory. Origin of eukaryotic cell. Eukaryotic cell ஓட தோற்றம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். 2 eukaryotic organelles. அதாவது யூகேரியாட்டிக் ஆர்கனல்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஆன்ஸ்ட்ரஸில் ஒவ்வொரு யூகேரியாட்டிக் செல்லும் இஸ் ஷார்ட் ஃப்ரம் த ப்ரொகேரியாட்டிக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைட்டோகாண்ட்ரியா அண்ட் தென் குளோரோபிளாஸ்ட் யூகேரியாட்டில் இருக்கக்கூடிய செல் ஆர்கனல்ஸ். ஸோ இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா குளோரோபிளாஸ்ட்டும் ப்ரொகேரியாட்டிலேருந்து தான் யூகேரியாட்டிக்கில் சென்றுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் யூகேரியாட்டிக் செல்லில் இருக்கக்கூடிய the ancestors of the eukaryotic cell engulfed a bacterium and bacteria continued to function inside the host cell. யூகேரியாட்டிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்லோட ஆன்ஸ்டஸ் யாருன்னு கேட்டால் ஒரு பாக்டீரியா. அந்த பாக்டீரியாவிலேருந்து தான் டெவலப் ஆகிட்டு யூகேரியாட்டிக் செல் அப்படின்றது உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். யூகேரியாட்டிக்கில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொகேரியாட்டிக்கில் இருந்து தான் மைட்டோகாண்ட்ரியாவும் குளோரோபிளாஸ்ட்டும் யூகேரியாட்டை ஃபார்ம் பண்ணிச்சு. யூகேரியாட்டோட யூகேரியாட் அப்படின்றது ஒன்று பாக்டீரியல் செல் மூலமாக தான் உருவாயிருக்கு. அப்போ எல்லா பாக்டீரியாவுக்கும் எல்லா செல் ஆர்கனைஸ்க்கும் எல்லா யூகேரியாட்டிக் செல்லுக்கும் ஆன்ஸ்டஸ் யாருன்னு பார்த்தா பாக்டீரியா மே டெவலப் இன் டு த என்டையர் செல் ஆர்கனைஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஏ யூகேரியாட்டிக். மெயின் டிஃப்ரென்ஸ், இட் இஸ் ஏ ட்ரூ நியூக்ளியஸ் and then all cell membrane are present in eukaryotic. Now see the mesokaryote. Mesokaryote means meso means middle, karyo means two different kind of the nucleus. So in this term word are created in the year 1966. Dot scientist and then co-workers to kind of the another three kind of the organism mesokaryote. This organism which is has of the character both prokaryote and then eukaryotes. This organism intermediate between the pro and the eukaryote. These contain well organized nucleus with the nuclear membrane, but DNA organized into chromosome without histone. Without histone is the prokaryotic character, and then well developed nucleus is the character of the eukaryote. So both two characters are intermediate compound of mesokaryotes. So these cells are only through the division of amitosis. It is a similar form of prokaryotes. Prokaryote நடக்கூடிய செல் டிவிஷன் தான் amitosis. அதே செல் டிவிஷன் மீசோகாரியாட்லையும் நடக்குது. Then certain protozoa like an activalega, some phytoplankton, gymnodinum, peridinum, and then dinoflagellate are responsible for the mesokaryote. The example of mesokaryotic Nactylida many example. It like a protozoa. Phytoplankton means phytona plant. Phyton அப்படின்றது floating like unicellular organism. Gymnodinum and then peridinum. Then dinoflagellate. There are example of mesokaryotes. The difference between a prokaryote and then mesokaryotes. Size of the cells. Prokaryote size 1 to 5 nanometer அளவு இருக்கும். m அடுத்து 5 to 10, then 10 to 100. Now the nuclear character, it present in a nucleoid, no true nucleus. Nucleus with a nuclear membrane, it present in mesokaryote, but it only for absence of histone protein. The true nucleus with a nuclear membrane. Unicellular DNA can be circular in shape without histone, but linear without histone, linear with histones. Then RNA and protein couples in cytoplasm, similar with eukaryote.
அதாவது ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் ஆகி இன்சைட் நியூக்ளியஸ் இருக்கும். ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிறது நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே, புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அப்படின்றது சைட்டோபிளாஸ்டுக்குள்ளே. நெக்ஸ்ட் ஒன் ரிபோசோம்ஸ். ரிபோசோமோட சைஸ் வந்து 50 to 20. ரிபோசோமோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து தொப்பை மாதிரி இருக்கும். அப்பர் பார்ட் அண்ட் தென் லோயர் பார்ட். அப்பர் பார்ட்க்கு நிறைய 50 S சென்ட்ரிஃபிகல், லோயர் பார்ட் நிறைய 30 S size centrifugal, but mesokaryote 60 to 40, then eukaryote 60 to 40. Organelles, other cell organelles are absent, but it present numerous, more number of cells are present. Other cell organelles. Then cell movement, flagella இருக்கு, so there are a movement, gliding and flagella and cilia. Then organization, usually single cell and then colony ரெண்டுமே இருக்கும். Single cell, colony and then multicellular organism. Cell division, binary fission, இது binary fission, mitosis and meiosis. There is a mitosis. Example of bacteria and archaebacteria, dinoflagellate and protozoa, fungi, plantae and then animalia. There are different type of prokaryotic and mesokaryotic then eukaryotic cells. Very very important 5 mark question. Let's see the new topic, plant and animal cell. The example of eukaryotic cells, ultra focus structure la இந்த plant cell ஓட diagram இது. அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது நுண் அமைப்பு, மிக நுண்ணிய அளவு டெப்த்தாக அனலைஸ் பண்ண பிக்சர் இது. அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ். இன் யூகேரியாட்டிக் செல் இஸ் ஹைலி டிஸ்டிங்க் இன் திஸ் ஆர்கனைசேஷன். நல்லா தெளிவாக தெரியும். ஒவ்வொரு செல் ஆர்கனைஸும் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஆர்கானிசம், ஒவ்வொரு ஆர்கானிஸுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் செல்கள் இருக்கும். ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் eukaryotic cell in plants and animals are very greatly in different kind of the shape. First of all, a plant cell, a typical plant cell has prominent cell wall. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், plant cell contain a prominent cell wall. இதுக்கு cell wall இருக்கு. Large central vacuoles இதுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. Large central vacuoles it present. Plastid இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மெயினாக plastid ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. அதர் செல் ஆர்கனல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த அனிமல்ஸ். பிளான்ஸ் அனிமல் செல் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இதுலேயும் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் செல் ஷேப் இதுக்கு இருக்குது. நவ் த அனிமல் செல் எங்கே கேரக்டர் கம்மியாக கொடுத்துருக்கான்னு இல்லை, பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல் செல் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கொஷின் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து அதுக்குரிய நோட்ஸ் எடுத்து நம்ம அதில் எழுதிக்கலாம். அனிமல் cells are surrounded by a cell membrane or plasma membrane. The surrounding layer of the plasma, so this membrane are called plasma membrane. Then surrounding the cell, so this is a cell membrane. அதாவது செல் வால்க்கு செல் மெம்பரைனுக்கு நம்ம பிளாஸ்மா மெம்பரைன் இன்னொரு பேர் கூட சொல்லிக்கலாம். இன்சைடு த மெம்பரைன் த gelatinous matrix are present. It is a protoplasm. The outer layer of plant cell or cell wall, but the outer layer of the animal cell or cell membrane. Inside the cell membrane, a present in a matrix substance, it is a protoplasm. In this protoplasm is seen in contain nucleus and other cell organelles which include the endoplasmic reticulum, lower section la படிச்ச மாதிரி தான், mitochondria, Golgi bodies, centrioles, lysosome, ribosome and then cytoskeleton. Cytoskeleton அப்படின்னா செல் சட்டகங்கள் அனைத்தும் சேர்ந்தது. இது எல்லாமே present in a plant cell and then animal cell இருக்கக்கூடியது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் செல்லோட கேரக்டர் நம்ம பார்ப்போம். பிளான்ட் செல் அப்படின்றது they usually larger than animal cell. plant cell தான் இருக்கலே larger cell compare with animal cells. Then cell wall present, plant cell cell wall present but animal cell cell wall absent. The cell wall is present addition to the plasma membrane and consists of middle lamella, primary and then secondary wall. This is a different cell wall structure. Then plasma desmata, there are a membrane present in a cell wall. இந்த பிளாஸ்மா டெஸ்மேட்டா அப்படின்றது பிளான்ட் செல்லில் இருக்குது, பட் செல்வாலே கிடையாது. செல்வாலில் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த பிளாஸ்மா டெஸ்மேட்டா. ஸோ செல்வால் இல்லாதனால பிளாஸ்மா டெஸ்மேட்டா கிடையாது. குளோரோபிளாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் பட் குளோரோபிளாஸ்ட் ஆப்சன்ட். வேக்யூல் இஸ் ஏ லார்ஜ் அண்ட் ப்ராமினன்ட், பட் அனிமல் செல்லில் வேக்யூல் வந்து ஸ்மாலர் சைஸில் இருக்கும். டோனோபிளாஸ்ட் அப்படின்றது வேக்யூல் அப்படின்றது இந்த கேப்பை சரௌண்ட் பண்ணிருக்கக்கூடிய லேயர் தான் டோனோபிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டோனோபிளாஸ்ட் அப்படின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்க, இந்த வேக்யூல் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் வேக்யூல். இந்த சரௌண்டிங் லேயர் வந்து டோனோபிளாஸ்ட் அப்படின்னாங்க. டோனோபிளாஸ்ட்னா மீனிங் த சரௌண்டட் ஆஃப் த வேக்யூல் டோனோபிளாஸ்ட். வேக்யூல் இஸ் ஏ ப்ராமினன்ட் அண்ட் லார்ஜ், பட் அனிமல் செல் த வேக்யூல் இஸ் ஏ ஸ்மால் அண்ட் தென் டெம்பரரி.
பிகாஸ் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் ஃபில் பண்ணக்கூடிய இடம் தான் வேக்யூல். அனிமல் செல்லில் வேஸ்ட் மெட்டீரியலில் ஒவ்வொரு செல் ஆர்கனைஸ்மே ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ பிளான்ட் செல்லில் பர்மனெண்ட்டாக பெரிய லெவலில் இருக்குது, பட் இங்கே டெம்பரரியாக தான் இருக்குது. டோனோபிளாஸ் அரவுண்ட் த வேக்யூல்ஸ், டோனோபிளாஸ் இஸ் ஆப்சன்ட், சென்ட்ரியோல் ஆப்சன்ட் எக்ஸப்ட் இன் மொட்டைல் செல் ஆஃப் லோயர் பிளான்ட்ஸ். லோயர் பிளான்ட்ஸில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸ் மட்டும் பிளான்ட் மெட்டீரியல்ஸ் குளோரோபிளாஸ்ட் வச்சிருக்கக்கூடிய ஆர்கனைஸ் மட்டும் தான் மூவ் ஆகும், மற்ற எல்லாமே மூவ் ஆகாது. சென்ட்ரியோல்ஸ் வந்து அனிமல் செல்லில் ப்ரெசன்ட், இது மட்டும்தான் ப்ரெசன்ட், மற்ற எல்லாமே அனிமல் செல்லில் ஆப்சன்ட், பட் பிளான்ட் செல்லில் ப்ரெசன்ட். நியூக்ளியஸ் ப்ரெசன்ட் அலாங் த பெரிபெரி ஆஃப் த செல்ஸ். நியூக்ளியஸ் இஸ் ஏ ப்ரெசன்ட் பட் நியூக்ளியஸ் சென்டர் ஆஃப் த செல்ஸ். நியூக்ளியஸ் வந்து பிளான்ட் செல் அவுட்டர் சைடில் இருக்குது, பட் அனிமல் செல்லில் சென்ட்ரல் ரீஜன்லேயே இருக்குது. லைசோசோம் இஸ் ஏ வெரி ரேர், பட் இங்கே லைசோசோம் இஸ் ஏ வெரி ப்ரெசன்ட். லைசோசோம் வந்து சூசைட் பேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். Then storage material is a starch grain, but the storage material of glycogen and then granules. There are a main two different kind of plant cell and animal cell, and then prokaryote, eukaryote, mesokaryote பார்த்தோம். இந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் தரவாக பார்த்துக்கோங்க. பிளான்ட் செல்லோட டயக்ராம் போட்டு பார்த்துங்க. 3 கொஸ்டின் கம்பல்சரி எனக்கு நோட்ஸ் சென்ட் பண்ணணும். தேங்க்யூ.